हेलो एवरीवन समस्त को मु भी शिक्षक भी यूट्यूब चैनल दे बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन। आशा करुच्ची आपण समस्ते भलरे अछंती। तो आज रही आपण सोशल स्टडीज रु दास वंश, खिलजी वंश, तुगलक आउ लदीराज वंश रु बछा बछा इंपोर्टेंट प्रश्न सबू जहाँकि आपणकर ओटीटी एग्जाम बहुत ही हेल्पफुल रहिबो। तो लर्नर्स जो मैंने चैनल प्रथम थर विजिट करछंती सेमाने चैनल टी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करदेवे जहाँफल आग को आसुवा प्रत्येक वीडियो नोटिफिकेशन सर्वप्रथमे आपण पाक पहुँचो। ठीक अच्छे आउ मु भी शिक्षक भी व्हाट्सएप ग्रुप एवं टेलीग्राम ग्रुप रे डेली फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट चलुची। जो मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देवाई इच्छुक से मैंने यही वीडियो डिस्क्रिप्शन दि जाइए लिंक उपर क्लिक करके जॉइन हो पारे और फ्री ऑफ कॉस्ट मॉक टेस्ट देवार सुजोग पाइपर। ठीक अच्छे तो चलतु आउ डेरी न करके क्लास टी को आरंभ करिया। देखो बोले प्रथम प्रश्न दास राजवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले? दास राजवंशर प्रतिष्ठाता किए थिले पिले? ऑप्शन ए इल्तुतमिश, ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन सी रेजिया, ऑप्शन डी बलबन। कौन हम राइट आंसर? दास राजवंशर प्रतिष्ठाता थिले कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर कुतुबुद्दीन ऐबक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 दास राजवंश प्रतिष्ठित होइथिला केबे? दास राजवंश केबे प्रतिष्ठित होइथिला? ऑप्शन ए 1236, ऑप्शन बी 1211 मसीहा, ऑप्शन सी 1266 ना ऑप्शन डी 1206 रे। कौन हम राइट आंसर? दास राजवंश 1206 ख्रीष्टाब्द रे प्रतिष्ठित होइथिला है। ऑप्शन डी हो राइट आंसर 1206 मन रखिए पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 कुतुबुद्दीन ऐबक कहार दास थिले? कुतुबुद्दीन ऐबक कहार दास थिले? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी अकबर, ऑप्शन सी मोहम्मद घरी ना ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। कौन हम राइट आंसर? कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद घरींकर दास थिले। ऑप्शन सी हो राइट आंसर है मोहम्मद घरी। नेक्स्ट देखो बोले क्वेश्चन नंबर 4 दिल्ली सिंहासन में 1206 ख्रीष्टाब्द ठारू 1526 ख्रीष्टाब्द मध्य केते गोटी राजवंश शासन चलाई? दिल्ली सिंहासन में 1206 ख्रीष्टाब्द ठारू 1526 ख्रीष्टाब्द मध्य केते गोटी राजवंश शासन चलाई? कौन हम राइट आंसर पे? ऑप्शन ए 5 गोटी राजवंश शासन है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर से 5 गोटी राजवंश शासन कौन कौन पे ना? एक रे दास वंश है, 2 रे होची खिलजी वंश, 3 रे होची तुगलक वंश, 4 रे होची सैयद वंश और 5 रे होची लोदी वंश। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ निम्नोक्त मध्य क्यों वंश द्वारा पड़ता? दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ निम्नोक्त मध्य क्यों वंश द्वारा पड़ता? ऑप्शन ए दास वंश, ऑप्शन बी खिलजी वंश, ऑप्शन सी तुगलक, ऑप्शन डी लोदी वंश। कौन हम राइट आंसर? दिल्ली रे सुल्तानी शासन मूलदुआ निम्नोक्त मध्य दास वंश द्वारा पड़ता है। ऑप्शन ए हो राइट आंसर। आ पिला मन रखिबो दास वंश समुदाय 9 जन शासन करथिले है। ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कुतुब मीनार निर्माण कार्य किए आरंभ करथिले? कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ किए करथिले? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रेजिया। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक है। ऑप्शन बी हो राइट आंसर कुतुब मीनार निर्माण कार्य आरंभ करथिले कुतुबुद्दीन ऐबक आउ कुतुब मीनार निर्माण कार्य शेष करथिले से होउछंती इल्तुतमिश। ठीक अच्छे। ऑप्शन ए इल्तुतमिश जे कि कुतुब मीनार निर्माण कार्य शेष करथिले मन रखिबो। ठीक अच्छे पिले। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 कुतुबुद्दीन ऐबक को केउ नाम रे जाना जाय? कुतुबुद्दीन ऐबक है तांको केउ नाम रे जाना जाय पिले? शेरशाह ना लक्ष्यबक्ष ना आलमगीर ना जहाँपना। कौन हम राइट आंसर? ऑप्शन बी लक्ष्यबक्ष बा जहाँ लाख बक्ष बोली मध्य कह जाए है। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को लक्ष्यबक्ष नाम रे जाना जाए मन रखिबो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कुतुबुद्दीन ऐबकर मृत्यु किपरि होइथिला? कुतुबुद्दीन ऐबकर मृत्यु किपरि होइथिला पिले? युद्ध रे
ବିଷପାନରେ, ନା ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି, ନା ରୋଗରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ହେଲା। ଯେତେବେଳେ ସେ ପୋଲ ଖେଳୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ସେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିକି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ ହେଲା। ତ ପୋଲ ଖେଳୁଥିବା ସମୟରେ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ି ସେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘୋଡ଼ାରୁ ପଡ଼ିକି ହେଇଥିଲା ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 9। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା? ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ଆରୋହଣ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀଙ୍କର ପୁତ୍ର ନଥିବାରୁ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 10। ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ? ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁଲତାନ କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ନୁରଜାହାନ, ରେଜିଆ, ଚାନ୍ଦ ବିବି, ନା ଜହାନାରା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଦିଲ୍ଲୀର ପ୍ରଥମ ମହିଳା ସୁଲତାନ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ରେଜିଆ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଲା, ରେଜିଆ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 11। ରେଜିଆ ସୁଲତାନା କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ରେଜିଆ ସୁଲତାନା କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ବଲବନ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ, ଇଲତୁତମିଶ, ନା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଇଲତୁତମିଶ ହେଲା। ଇଲତୁତମିଶଙ୍କର ହେଲା କନ୍ୟା ଥିଲେ ରେଜିଆ ସୁଲତାନା। ଠିକ୍ ଅଛି, ରେଜିଆ ସୁଲତାନା ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ କନ୍ୟା ଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 12। ଇଲତୁତମିଶ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ କେବେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? 1210, 1206, 1220, ନା 1215? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ନେ 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। 1210 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଲତୁତମିଶ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ଅଭିଷିକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 13। ଇଲତୁତମିଶ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେଉଁ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ଅଧୀନରେ କେଉଁ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ? କ୍ରୀତଦାସ, ସୈନିକ, ସେନାଧ୍ୟକ୍ଷ, ନା ମନ୍ତ୍ରୀ ରୂପେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ନେ କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। କ୍ରୀତଦାସ ରୂପେ ଅବସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 14। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଟଙ୍କା ନାମକ ଏକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଶାସକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ଟଙ୍କା ନାମକ ମୁଦ୍ରା ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ ରେଜିଆ, ଅପସନ୍ ବି ଇଲତୁତମିଶ, ଅପସନ୍ ସି ମହମ୍ମଦ ଘୋରୀ, ନା ଅପସନ୍ ଡି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଇଲତୁତମିଶ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଇଲତୁତମିଶ। ଆଉ ଇଲତୁତମିଶଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ ପିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏବଂ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକଙ୍କ ସମୟରେ ଥିଲା ରାଜଧାନୀ ଲାହୋର, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 15। ଇଲତୁତମିଶ କେବେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ କେବେ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ହେଲା। 1236 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 16। ଦେଖ ପିଲେ, ଇଲତୁତମିଶ କାହାର ଜାମାତା ଥିଲେ? ଇଲତୁତମିଶ କାହାର ଜାମାତା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍, ଅପସନ୍ ବି ବଲବନ, ଅପସନ୍ ସି ନାସିରୁଦ୍ଦିନ, ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିଆ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଇଲତୁତମିଶ କାହାର ଜାମାତା ଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 17। ଟଙ୍କା ଓ ଜିତଲ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଟଙ୍କା ଓ ଜିତଲ ମୁଦ୍ରା କିଏ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ଆଇବାକ୍, ଅପସନ୍ ବି ବଲବନ, ଅପସନ୍ ସି ଇଲତୁତମିଶ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିଆ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଇଲତୁତମିଶ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଟଙ୍କା ଓ ଜିତଲ ମୁଦ୍ରା ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଟଙ୍କା କେଉଁ ଧାତୁର ମୁଦ୍ରା ପିଲେ? ଟଙ୍କା ହେଉଛି ରୂପା ମୁଦ୍ରା ହେଲା, ଆଉ ଜିତଲ ହେଉଛି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା। ଠିକ୍ ଅଛି।
ଜିତଲ ହେଉଛି ତମ୍ବା ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ରୂପା ମୁଦ୍ରା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଟଙ୍କା ଓ ଜିତଲ ମୁଦ୍ରା ଇଲତୁତମିଶ ପ୍ରଚଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏଠାରେ ଟଙ୍କା ହେଉଛି ରୂପା ଧାତୁର ମୁଦ୍ରା, ଆଉ ଜିତଲ ହେଉଛି ତମ୍ବା ଧାତୁର ମୁଦ୍ରା। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ଚହଲଗାନି ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଚହଲଗାନି ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁତବୁଦ୍ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି ବଲବନ, ଅପସନ୍ ସି ଇଲତୁତମିଶ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ରେଜିଆ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଚହଲଗାନି ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି ଇଲତୁତମିଶ। ହେଲା, ଇଲତୁତମିଶ ଚହଲଗାନି ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 18, ଚହଲଗାନି ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? ଚହଲଗାନି ଦଳ କିଏ ଗଠନ କରିଥିଲେ? କୁତବୁଦ୍ଦିନ, ବଲବନ, ଇଲତୁତମିଶ, ନା ରେଜିଆ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ସି ଇଲତୁତମିଶ। ହେଲା, ଚହଲଗାନି ଦଳ ଇଲତୁତମିଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଇଲତୁତମିଶ ଗଠନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଚହଲଗାନିର ଅର୍ଥ ହେଉଛି 40 ଜଣ ତୁର୍କୀ ଅମିରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା, ହେଲା, ସେହି ଦଳକୁ ଚହଲଗାନି ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉ। ଠିକ୍ ଅଛି। 40 ଜଣ ମାହିରଙ୍କୁ ନେଇକି ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ପିଲେ, ମାହିର ଅର୍ଥାତ୍ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିପୁଣ ଥିବା 40 ଜଣଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଥିଲା ତାକୁ ଚହଲଗାନି ଦଳ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ଆଉ ଚହଲଗାନି ଦଳକୁ ଚାଳିଶା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଳିଶା। ଚହଲଗାନି ଦଳକୁ ଚାଳିଶା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 19, ରେଜିଆ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ରେଜିଆ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ କୁତବୁଦ୍ଦିନ, ଅପସନ୍ ବି ବଲବନ, ଅପସନ୍ ସି କୈକୁବାଦ, ନା ଅପସନ୍ ଡି ଇଲତୁତମିଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରେଜିଆ କାହାର କନ୍ୟା ଥିଲେ ପିଲେ? ଅପସନ୍ ଡି ଇଲତୁତମିଶ। ହେଲା, ତ ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 20, ରେଜିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ? ରେଜିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେଉଁମାନେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ? ମଙ୍ଗଳ, ରାଜପୁତ, ମରାଠା, ନା ଚହଲଗାନି ଅମିର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଡି ଚହଲଗାନି ଅମିର। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରେଜିଆଙ୍କ ପିତା ଇଲତୁତମିଶ, ଯିଏକି ଚହଲଗାନି ଅମିର ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ, ହେଲା, ଅଥବା 40 ଜଣ ତୁର୍କୀ ଅମିରଙ୍କୁ ନେଇ ଯେଉଁ ଦଳ ଗଠନ କରିଥିଲେ ତାହାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା ଚହଲଗାନି ଅମିର। ଆଉ ସେହି ଚହଲଗାନି ଅମିର ରେଜିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଏହା ମଧ୍ୟ ବି କୁହାଯାଏ କ'ଣ ନା ରେଜିଆଙ୍କ ଭାଇ ଏବଂ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ହେଲା, ରେଜିଆଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିକି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବା ମାରିଥିଲେ। ତ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 21, ଚହଲଗାନିକୁ ଦମନ କିଏ କରିଥିଲେ? ଚହଲଗାନିକୁ ଦମନ କିଏ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ବଲବନ, ରେଜିଆ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ, ନା କୈକୁବାଦ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଏ ବଲବନ। ହେଲା, ଚହଲଗାନିକୁ ଦମନ ବଲବନ କରିଥିଲେ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 22, ଚହଲଗାନି ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ଚହଲଗାନି ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା? ମନୋରଞ୍ଜନ, ଶାସନରେ ସହାୟତା, ନା ବ୍ୟବସାୟ, ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଚହଲଗାନି ଗଠନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଶାସନରେ ସହାୟତା। ଅପସନ୍ ବି ଶାସନରେ ସହାୟତା। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 23, ଦେଖ ପିଲେ, ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି କାହା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ? ବଲବନ, କୁତବୁଦ୍ଦିନ, ରେଜିଆ, ନା ଇଲତୁତମିଶ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ଏ ବଲବନ। ହେଲା, ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତି ବଲବନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧିତ। ଆଉ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ବଲବନଙ୍କର ଶାସନ କାଳ, ହେଲା, କେତେ ଥିଲା ପିଲେ? ନା 1266 ମସିହାରୁ 1287 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ହେଲା, ବଲବନଙ୍କର ଶାସନ କାଳ ହେଉଛି 1266ରୁ 1287 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ସେ ମଙ୍ଗଳ ଆକ୍ରମଣକୁ ଦମନ କରିଥିଲେ। ହେଲା, ମଙ୍ଗଳ ଆକ୍ରମଣକୁ ସେ ଦମନ କରିଥିଲେ। କିଏ ପିଲେ? ବଲବନ। ତ ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 24, ବଲବନଙ୍କ ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲା? ବଲବନଙ୍କର ଉପାଧି କ'ଣ ଥିଲା? ଲାଖବକ୍ଷ, ନା ଜିଲେ ଇ ଇଲାହି, ନା ଶେରଖାଁ, ନା ବାଦଶାହ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ଅପସନ୍ ବି ଜିଲେ ଇ ଇଲାହି। ହେଲା, ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର।
ବଲବନଙ୍କ ଉପାଧି ଥିଲା ଜିଲେ ଇ ଇଲାହି। ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 25, ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦୁର୍ବଳ ଶାସନ, ନା କଠୋର ଶାସନ, ନା ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର, ନା ବ୍ୟବସାୟ ବୃଦ୍ଧି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରକ୍ତ ଓ ଲୌହ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଠୋର ଶାସନ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, କଠୋର ଶାସନ ହେଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 26, ଦେଖ ପିଲେ, ଇକ୍ତା ପ୍ରଥା କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଇକ୍ତା ପ୍ରଥା କାହା ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ? ଶିକ୍ଷା, ଧର୍ମ, ବ୍ୟବସାୟ, ନା ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି, ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଲା। ଇକ୍ତା ପ୍ରଥା ହେଉଛି ଜମି ରାଜସ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 27, ଇକ୍ତାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଇକ୍ତାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ଆମିର, କାଜୀ, ମୁକ୍ତି, ନା ବଜିର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଇକ୍ତାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା ପିଲେ? ଅପସନ୍ ସି, ମୁକ୍ତି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମୁକ୍ତି। ଆଉ ମୁକ୍ତିଙ୍କ କାମ ଥିଲା କ'ଣ ପିଲେ? ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା ହେଲା। ମୁକ୍ତିଙ୍କର କାମ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ ପିଲେ। ଇକ୍ତାର ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା, ଆଉ ମୁକ୍ତିର କାମ ଥିଲା ରାଜସ୍ୱ ଆଦାୟ କରିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 28, ଖିଲଜି ବଂଶର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ଖିଲଜି ବଂଶର ସ୍ଥାପନା କିଏ କରିଥିଲେ? ବଲବନ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ନା ନାସିରୁଦ୍ଦିନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଖିଲଜି ବଂଶର ସ୍ଥାପନା ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଉ ଖିଲଜି ବଂଶ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା କେବେ ପିଲେ? ନା 1290 ହେଲା। 1290 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଖିଲଜି ବଂଶ ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିଲା। ଆଉ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶ ହେଲା ଦାସ ବଂଶ ପରେ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲା ପିଲେ। ଖିଲଜି ବଂଶ ଦାସ ବଂଶ ପରେ ଖିଲଜି ବଂଶ ଶାସନକୁ ଆସିଥିଲା। ତ ଏତିକି ମନେ ରଖିବେ, ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 29, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କାହାର ଭଣଜା ଥିଲେ? ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କାହାର ଭଣଜା ଥିଲେ? ବଲବନ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ନା ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଅପସନ୍ ସି, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କର ଭଣଜା ଥିଲେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 30, ଦେଖ ପିଲେ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ରାଣା ପ୍ରତାପ, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ବାବର, ନା ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିକି 1296 ମସିହା ହେଲା, 1296 ମସିହାରେ ସେ ସୁଲତାନ ହୋଇଥିଲେ। ଆଉ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ଦିଲ୍ଲୀ। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ଖିଲଜି ବଂଶର ଯଦି ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ କୁହାଯାଏ, ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ମନେ ରଖିବ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଖିଲଜି ବଂଶର ସବୁଠାରୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଶାସକ ଥିଲେ କିଏ ପିଲେ? ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 31, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଜୟର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଜୟର ସେନାପତି କିଏ ଥିଲେ? ମାଲିକ କାଫୁର, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରଣୀ, ଆମିର ଖୁସରୋ, ଫିରୋଜ ତୁଗଲକ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ, ମାଲିକ କାଫୁର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜିଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ବିଜୟର ସେନାପତି ଥିଲେ ମାଲିକ କାଫୁର। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 32, ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି କିଏ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ? ଅପସନ୍ ଏ, ଇଲତୁତମିଶ, ଅପସନ୍ ବି, ଜିଆଉଦ୍ଦିନ ବରଣୀ, ଅପସନ୍ ସି, ଆମିର ଖୁସରୋ, ଅପସନ୍ ଡି, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 33, ଆଲ୍ଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେଉଁ କୋଟ ବିଜୟ କରିଥିଲେ?
ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେଉଁ କୋର୍ଟ ବିଜୟ କରିଥିଲେ? ଚିତ୍ତୋର, ଆଗ୍ରା, ଦିଲ୍ଲୀ ନା ଲାହୋର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ସେ ଚିତ୍ରକୋଟ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଚିତ୍ରକୋଟ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେବେ? ନା 1303 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ। 1303 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ସେ ଚିତ୍ରକୋଟକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 34। ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେଉଁ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି କେଉଁ ଉପାଧି ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ? ଗାନ୍ଧୀ, ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି, ଲାଖବକ୍ଷ ନା ଜିଲେ ଇ ଇଲାହି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସିକନ୍ଦର ଇ ସାନି। ଆଉ ଏହାର ଅର୍ଥ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 35। ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କିଏ ଥିଲେ? ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି କାଳିଦାସ, ବାଣଭଟ୍ଟ, ଫିରଦୌସି ନା ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ ହେଲା। ଆଲାଉଦ୍ଦିନଙ୍କ ଦରବାରରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ କବି ଯିଏ ଥିଲେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 36। ଆମିର ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଆମିର ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କବି ସମ୍ରାଟ, ଭାରତର ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ନା ରାଜକବି ନା ମହାକବି? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଭାରତର ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ହେଲା। ଆମିର ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ ଭାରତର ଟିଆ ପକ୍ଷୀ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବ ପିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 37। ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତ ଅଭିଯାନ କେଉଁ ଶାସକଙ୍କ ସମୟରେ ହୋଇଥିଲା? ଆଲାଉଦ୍ଦିନ, ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ, ମହମ୍ମଦ ତୁଗଲକ ନା ବାବର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 38। ମାଲିକ କାଫୁର କେଉଁ ସହରକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ? ମାଲିକ କାଫୁର କେଉଁ ସହରକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ? କଟକ, ପାଟନା, ଦେବଗିରି, ଦିଲ୍ଲୀ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ଦେବଗିରି ହେଲା। ମାଲିକ କାଫୁର ଦେବଗିରି ସହରକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେବେ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ନା 1294 ମସିହାରେ। ମନେ ରଖିବ ହେଲା। 1294 ମସିହାରେ ଦେବଗିରିକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ ମାଲିକ କାଫୁର। ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଉ ସେଠାକାର ଯାଦବ ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ ହେଲା। ଦେବଗିରିର ରାଜା କିଏ ଥିଲେ ପିଲେ? ନା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ମନେ ରଖିବ ଦେବଗିରିର ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲେ ମନେ ରଖିବ ମାଲିକ କାଫୁର କେଉଁ ସହରକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ? ନା ଦେବଗିରି ସହରକୁ ବିଜୟ କରିଥିଲେ। ଆଉ କେବେ ବିଜୟ କରିଥିଲେ? ନା 1294 ମସିହାରେ। ଆଉ ଦେବଗିରି ସହରର ରାଜା ଥିଲେ ରାମଚନ୍ଦ୍ର। ମନେ ରଖିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 39। ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ କ'ଣ କୁହାଯାଉଥିଲା? ହଜାର ଦିନାରୀ, ଲାଖବନ୍ଧ, ଗାଜୀ ନା ସୁଲତାନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ହଜାର ଦିନାରୀ ହେଲା। ମାଲିକ କାଫୁରଙ୍କୁ ହଜାର ଦିନାରୀ ବୋଲି କୁହାଯାଉଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 40। ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ? ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି କିଏ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ପିଲେ? ଆକବର, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ଶେରଶାହ ନା ବଲବନ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତି ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଆଉ ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ବଜାର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନୀତିର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ଦରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା, ଅର୍ଥାତ୍ ସେନାଙ୍କୁ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରେ ସାମଗ୍ରୀ ଯୋଗାଇବା। ଠିକ୍ ଅଛି। ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 41। ବଜାର ତଦାରଖ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ବଜାର ତଦାରଖ ପାଇଁ କେଉଁ ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ? ସାହାନା ଇ ମଣ୍ଡି, ମୁକ୍ତି, କାଜୀ ନା ବଜିର? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ସାହାନା ଇ ମଣ୍ଡି। ବଜାର ତଦାରଖ ପାଇଁ ସାହାନା ଇ ମଣ୍ଡି ଅଧିକାରୀ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ସାହାନା ଇ ମଣ୍ଡି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 42। ଦେଖ ପିଲେ ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ଜଲାଲୁଦ୍ଦିନ, ଆଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜି, ମାଲିକ କାଫୁର, କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଡି କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା ହେଲା। ଖିଲଜି ବଂଶର ଶେଷ ଶାସକ ଥିଲେ କୁତବୁଦ୍ଦିନ ମୁବାରକ ଶାହା। ଆଉ ତାଙ୍କର ଶାସନ କାଳ
କେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା? 1320 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲା, 1320। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 43, ରଣଥମ୍ଭୋର ଦୁର୍ଗର ଶାସକ କିଏ ଥିଲେ? ରଣଥମ୍ଭୋର ଦୁର୍ଗର ଶାସକ ରତନ ସିଂ, ହମିର ଦେବ, ରାମଚନ୍ଦ୍ର, ବୀର ବଲ୍ଲାଳ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ହମିର ଦେବ ହେଲା। ରଣଥମ୍ଭୋର ଦୁର୍ଗର ଶାସକ ଥିଲେ ହମିର ଦେବ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 44, ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର କେଉଁ ରାଜବଂଶ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା? ଯାଦବ, କାକତୀୟ, ହୈସଳ, ପାଣ୍ଡ୍ୟ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ସି ହୈସଳ ହେଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଦ୍ୱାର ସମୁଦ୍ର ହୈସଳ ରାଜବଂଶ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା। ଅପସନ୍ ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 45, ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା କ'ଣ ଥିଲା ପିଲେ? ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା କୋହିନୂର, ହପ୍ ଡାଇମଣ୍ଡ, ନୂର ଉଲ୍ ଆଇନ୍, ଦରିଆ ଇ ନୂର। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ କୋହିନୂର ହେଲା। ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରୁ ଆଣିଥିବା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହୀରା ହେଲା କୋହିନୂର ହେଲା। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 46, ଅଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ବଜାର ବିଭାଗର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଅଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ବଜାର ବିଭାଗର ନାମ କ'ଣ ଥିଲା? ଦିୱାନ ଇ ରିୟାସତ, ଦିୱାନ ଇ ଆରିଜ, ଦିୱାନ ଇ ଇନସା, ଦିୱାନ ଇ ବଜାରତ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅଲାଉଦ୍ଦିନ ଖିଲଜୀଙ୍କ ବଜାର ବିଭାଗର ନାମ ଥିଲା ଅପସନ୍ ଏ ହେଲା ଦିୱାନ ଇ ରିୟାସତ। ଅପସନ୍ ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଦିୱାନ ଇ ରିୟାସତ, ମନେ ରଖି ପିଲେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 47 ଦେଖ ପିଲେ, ସୈନିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ସୈନିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ଦାଗ, ଚେହେରା, ଟଙ୍କା ନା ଜିତଲ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଚେହେରା ହେଲା। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ସୈନିକଙ୍କ ପରିଚୟ ପତ୍ର ପ୍ରଥାକୁ ଚେହେରା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 48, ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ? ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଲା? ଚିକିତ୍ସା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ନା ଗଣିତ, ନା ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଜ୍ଞାନ, ନା ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ? କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ ସାହିତ୍ୟ ଓ ସଙ୍ଗୀତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଖ୍ୟାତି ଲାଭ କରିଥିଲେ ହେଲା। ଅପସନ୍ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆଉ ମନେ ରଖିବ ପିଲେ, ସେ ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ ହେଲା। ଅମିର ଖୁସ୍ରୋ କେଉଁ ଭାଷାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ? ନା ଫାର୍ସି ଭାଷାରେ ରଚନା କରୁଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 49, ତୁତି ଏ ହିନ୍ଦ ହେଲା। ତୁତି ଏ ହିନ୍ଦ ଯାହାକୁ ଭାରତର ଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ହେଲା, ତ କାହାକୁ କୁହାଯାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଜିୟାଉଦ୍ଦିନ ବରଣୀ, ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ, ଫିରଦୌସି, ଅବଦୁଲ ଫଜଲ। ଅପସନ୍ ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ଆମିର ଖୁସ୍ରୋକୁ ହେଲା। ଆମିର ଖୁସ୍ରୋଙ୍କୁ ତୁତି ଏ ହିନ୍ଦ ଅଥବା ଭାରତର ଟିଆ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖ ପିଲେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 50, ଶେଷ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଲା ଆଜିର। ତ ଖଜାଇନ ଉଲ୍ ଫୁତୁହ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ଖଜାଇନ ଉଲ୍ ଫୁତୁହ କିଏ ଲେଖିଥିଲେ? ବରଣୀ, ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ, ଇବନ ବତୁତା ନା ଅବଦୁଲ ଫଜଲ? ଅବୁଲ ଫଜଲ। କ'ଣ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ବି ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ ହେଲା। ଖଜାଇନ ଉଲ୍ ଫୁତୁହ ଆମିର ଖୁସ୍ରୋ ଲେଖିଥିଲେ, ମନେ ରଖିବ। ତ ପିଲେ ଏଇ ଥିଲା ଦାସ ବଂଶ ଆଉ ଖିଲଜୀ ବଂଶରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ମନେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ ତୁଗଲକ ଆଉ ଲୋଦୀ ବଂଶରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଧନ୍ୟବାଦ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।